आम्भमानकर उद्धारकर्ता प्रिय प्रभु जीशु ख्रीष्टर सुमधुर नाम आपण प्रत्येक को फ्रेश मु गणेश आप देखुं जीआरएस रेडियो यूट्यूब चैनल। आशा करें प्रभु आशीर्वाद कृपार निश्चित रूप आप भलरे अच्छी एवं भलरे आपको रुहतु। प्रिय प्रभु लोक मैंने आज यही भिडियो आम जानवा जीवा आज प्रसंग में मुझे रखी जे ईश्वर सातटी प्रतिज्ञा संपर्क में आपण मानक ए भिडियो जनइबा इच्छा करे से जदि आपण ईश्वर सातटी प्रतिज्ञा विषय में जानापी इच्छुक अच्छा तेज भिडियो को आरंभ शेष देखु। जदि भल लगे निहाती गोटे भिडियो को लाइक करेंगे अन्य शेयर करेंगे। चैनल जदि प्रथम कर देखुं तेज जीआरएस रेडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर पाखटा बेल आइकन पूरा प्रेस करदेवे जहाँद्वारा यही प्रकार भिडियो नहीं पुणी थे मुझे आसबि एवं भिडियोटी देखि सारापर शुणी सारापर एवं यही समस्त ईश्वर प्रतिज्ञा जानी सारापर आपको किपर लगे निश्चित रूप आपंकर मतामत कमेंट माध्यम देदेवे। ठीक अच्छे तेज आसतु आज भिडियो जो प्रसंग रही ईश्वर सातटी प्रतिज्ञा कौन कौन रही से संपर्क आज भिडियो जाना से प्रथम प्रतिज्ञा ईश्वर आपण प्रति प्रथम प्रतिज्ञा रही कौन जे ईश्वर आपण संगे संगे अच्छी ईश्वर आपण संगरे रही आपण प्रति प्रतिज्ञा रही। एक नंबर रही जहाँ आम देखिले पाइपर माथ्यू लिखित सुसमाचार 28 पर्वर 20 पदर लिखा अच्छी मु तुम्भ मानू जो जो आज्ञा देछि से सब पालन करने को शिक्षा दे से शिष्य कर आ देख जुगांत पर्यंत सदा सर्वदा मु तुम्भ मान संगे संगे अच्छी बोल लिखाई। तेणु जुगांत पर्यंत सदा सर्वदा तुम्भ मान संगे संगे ईश्वर अच्छी बा रहिबे मध्य ये हूँ आमर प्रथम प्रतिज्ञा। एवं द्वितीय प्रतिज्ञा रही कौन जे ईश्वर तुमको शक्ति दियंती एवं ईश्वर तुमको बड़वान बा सबल करती। जेतेले आमे माने जिसाय पुस्तक 41 पर्वर 10 पद को पढ़ले आमे जानिबा को पाई थाउ सेटा लिखा अछि तुमे भय कर नहीं कारण आमे तुम संगरे अछु निराश हो नहीं कारण आमे तुमर परमेश्वर आमे तुमको सबल करिबा हाँ आमे तुमर साहाय्य करिबा हाँ आमे अपना धर्म स्वरूप दक्षिण हस्तरे तुमको धरी रखिबा। प्रिय भाई और भणी माने आपणकर संगरे सदा प्रभु आपणको शक्ति देवे बलवान करिवे साहाय्य करिवे एवं निजर दक्षिण हस्तरे निजर डाहाण हाथरे आपणको धरी सुरक्षा देवे। ये हूँ द्वितीय प्रतिज्ञा। एवं तृतीय प्रतिज्ञा रही कौन जे ईश्वर आपणको शांति देवे। ईश्वर आज आपण कौन करेंगे शांति देवे। जदि आपण अशांति अच्छी तेणु जीशु ख्रीष्ट आपन को शांति देवाई आसी जेते मैंने जहन लिखित सुसमाचार 14 पर्वर 27 पद को पढ़िले मैंने जानवा पाऊ सेटा लिखा अच्छी मु तुम्भ मानू शांति दान कर जाऊँगी मोर निजर शांति तुम्भ मानू दान करुँची जगत जेपरी दान करे मु तुम्भ मानू सेहीपरि दान करूना तुम्भ मानकर हृदय उद्विग्न कि भयग्रस्त न हो। प्रिय प्रभु लोक मैंने जे आपण को कौन करना जगत जो शांति प्रदान करे जगत जेपरि शांति दान करती जीशु ख्रीष्ट से प्रकार शांति आपण को दियंती नहीं आपण को यही प्रकार शांति दियंती जेमती आपणकर हृदय रे आपणकर मन रे आपणकर अंतर रे जेमती भयग्रस्त न हेबो किबा हृदय रे दुख कष्ट न आसीबो से प्रकार शांति से आपण को देवा पई प्रतिज्ञा करी अछंती। चतुर्थ प्रतिज्ञा रही कौन जे ईश्वर तुमर आवश्यकता को पूर्ण करती। प्रिय भाई भणी माने जे जीशु ख्रीष्ट आपणकर आवश्यकता को पूर्ण करती। ये हूँ चतुर्थ प्रतिज्ञा जहाँ आम फिलिपियो 4 पर्व 19 पद को पढ़ले आम मैंने जानवा पाऊ
ପୁଣି ମୋର ଈଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ତାଙ୍କର ଗୌରବମୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରାଧନା ସ୍ତୁତି ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ଦେଉଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯୀଶୁଙ୍କ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା, ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଭାବ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ରାସ୍ତା ବା ପଥକୁ ସରଳ କରିବେ। ଯେମିତି ଆମେମାନେ ହିତ ଉପଦେଶ 3 ପର୍ବର 6 ପଦକୁ ପଢ଼ିଲେ ଆମେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାଉ, ସେଟା ଲେଖା ଅଛି, ଆପଣାର ସବୁ ଗତିରେ ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କର, ତହିଁରେ ସେ ତୁମର ପଥ ସବୁ ସରଳ କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋର ପ୍ରିୟର ବାପା ମା ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ବା ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ବା ମୁକ୍ତିଦାତା ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିପଥରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଗତିପଥଟା ସରଳ ହେବ, କୁସୁମିତ ହେବ। ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରହିଛି କ'ଣ, ଷଷ୍ଠ ବା 6 ନମ୍ବର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରହୁଛି ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ବା ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏହା ସେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଯେ ଲେଖା ଅଛି 7 ପଦରେ, ଯେ ଗୀତ ସଂହିତା 121ର 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳରୁ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ସେ ତୁମର ପ୍ରାଣକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ତେଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳରୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରମିଜ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଖାଲି ଆପଣ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ଦରକାର, ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର, ତାହାଙ୍କୁ ବିଷୟକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏବଂ 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଜିଠାରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାହାରେ ଯିବାର ଏବଂ ଭିତରେ ଆସିବାର ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଏକ ବିଷୟ, ଯାହାକି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାହାରୁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିସାରିଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଶେଷ ବିଷୟ, ସବୁଠାରୁ ଶେଷ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବା 7ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବେ ବା ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବେ, ଯାହା ଆମେ ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 3 ପର୍ବର 16 ପଦକୁ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ ଯେ ସେଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହା ଗୋଟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ এই ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିବା, ଏ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିବା ବା ଏ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାପର ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆପଣାର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରଖିଥିବା 7ଟି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କ'ଣ? ଏକରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି ବା ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶୁଣିଲେ
ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେବେ ଏବଂ ବଳବାନ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରହୁଛି କ'ଣ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରହିଛି କ'ଣ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବେ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରହୁଛି କ'ଣ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ପଥକୁ ସରଳ କରିବେ। ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରହୁଛି କ'ଣ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏବଂ ସପ୍ତମ ବା ଶେଷ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରହୁଛି କ'ଣ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର 7ଟି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଲେ, ଦେଖିଲେ, ଶୁଣିଲେ, ପଢ଼ିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ପରିବାର ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଏହି ପ୍ରକାର ଯଦି ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖତା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏହି ପ୍ରକାର ରିଲେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ପ୍ରେମିକ ଦୟାଳୁ ସମସ୍ତ ପିତା, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ଆଜିର ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଥା କହିଅଛ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା କିଛି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଅଛୁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ। ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ତୁମେ ନେଇ ପବିତ୍ର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପିଲା ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା କର ବୋଲି ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। କାହାର ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ଦୁଃଖ ଥାଏ, କଷ୍ଟ ଥାଏ, ସେ ସବୁକୁ ତୁମେ ଦୂର କର। ସେମାନେ ଯେପରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୁମରି ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ତୁମ ପ୍ରତି ଯେପରି ମନୋଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପାରିବେ, ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସାର ଜୀବନ କାଟିବେ, ସେହିପରି ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ